ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। वक्त हो चुका है गुजरात बुलेटिन का। बात होगी अहमदाबाद की, जहां शहर में पुलिस के डर के बिना सरेआम हुई युवक की हत्या। अगली खबर भी अहमदाबाद से ही है, जहां तस्करों ने बोपल के चिदानंद बंगलों पर धावा बोला। अहमदाबाद के मेघानी नगर में बदमाशों ने नितिन पाटनी नामक युवक का अपहरण कर घातक हथियारों से सरेआम हत्या कर दी, जिसकी वीडियो वायरल होने से इलाके में दहशत फैल गई। घटना से साफ है कि बदमाशों को पुलिस का कोई डर नहीं है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गई काले कागरापीठ विस्तारना सफल 3 मार्केट नौकरी करता नितिन संपतभाई लक्ष्मणभाई पटणी नाओनी कोई व्यक्तिओ अपहरण करीने लई गયેલ છે તેવી માહિતી મળતા તાત્કાલિક કાગરાપીઠ પોલીસની ટીમે આ અનુસંધાને આગળની કાર્યવાહી કરતા પ્રાથમિક લેવલે જાણવા મળેલું કે એ વ્યક્તિને અપહરણ કરીને મેઘાણીનગર વિસ્તારમાં લઈ જઈને તેઓને માર મારવામાં આવેલ છે। ત્યારબાદ માર્યા બાદ તેઓને ઈજા ગંભીર થતા તેઓનું મૃત્યુ થયેલ હતું। જે અનુસંધાને તાત્કાલિક કાગડાપીઠ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં આ અનુસંધાને મર્ડર વિથ અપહરણનો ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલો અને આગળની તપાસ હાથ ધરવામાં આવેલી, જેમાં ગણતરીના કલાકોમાં જ આ ગુના અનુસંધાને अलग अलग 3 व्यक्तिओनी धरपकड़ कागड़ापीठ पुलिस द्वारा करवामां आवेल छे। जेमां आ 3 व्यक्तिनुं नाम छे विजय उर्फे बट्टो प्रेमाभाई वाघेला, जेओ कृष्णनगर विस्तारमां रहे छे, मजूरीनुं काम करे छे। शैलेष रामसिंगार गौतम, तेओ पण इलेक्ट्रिक काम करे छे अने कृष्णनगर विस्तारमां रहे छे। अने त्रीजा व्यक्ति छे पूनम वीरचंदभाई पटणी, तेओ 3 व्यक्तिओनी जेमांना 2 व्यक्तिओ अपहरणमां साथे हता अने त्रीजा व्यक्ति रिक्शा साथे हता। जे अनुसंधाने 3 व्यक्तिओनी धरपकड़ करवामां आवी छे अने आ गुनामां उपयोगमां लेवायेल 2 रिक्शाओने पण कब्जे करीने आगळनी तपास हाथ धरवामां आवेल छे। वीरचंदभाई पटणी छे तेओ रिक्शा चालक हता। आ लोकोने आ अगाऊ 19 तारीखे मेघाણીનગર विस्तारमां एक झगड़ो थयेलो हतो, त्यां पण एटेम्प्ट टू मर्डरनी एक फरियाद दाखल करवामां आवेल हती 19મી तारीखे। जे अनुसंधाने ते गुनामां आ जे मरण जनार छे तेओનું આરોપીમાં નામ હતું। જે અનુસંધાને એ પોતાનો એક અંગત અદાવત રાખીને આ વ્યક્તિને અહીંયા સફલ 3 વિસ્તારમાંથી ઉપાડીને તેઓએ જે જગ્યાએ ઝઘડો થયેલ હતો તે જગ્યાએ લઈ જઈને તેઓને મારવામાં આવેલ હતા। આગળની તપાસમાં જાણવા મળેલ છે કે આ માં જે આરોપી છે વિજય ઉર્ફે બટ્ટો પ્રેમાભાઈ, જેઓને ધરપકડ કરવામાં આવી છે, તેઓ વિરુદ્ધ પણ શરીર સંબંધી 5-6 ગુના નોંધાયેલ છે, જેમાં પાસા અને શરીર સંબંધી ગુના નોંધાયેલ છે। આ ઉપરાંત અલગ અલગ 6 વ્યક્તિઓનું પણ નામજોગ એફઆઈઆર લેવાયેલ છે, જેમાંના નામ છે સતીશ ઉર્ફે સત્યો વિઠ્ઠલભાઈ પટણી, બીજા છે વિશાલ ઉર્ફે બુક્કો કિશનભાઈ દંતાણી, મહેશ ઉર્ફે કટ્ટો રાજુભાઈ પટણી, બાવો રાજ ઉર્ફે સેસુ અને સાજન વિરુદ્ધ પણ ગુનો દાખલ કરીને આગળની તપાસ હાથ ધરવામાં આવેલી છે। અન્ય આરોપીઓ જે પકડાયા નથી તે અનુસંધાને અલગ અલગ 5 ટીમો બનાવવામાં આવેલી છે, જેમાં મેઘાણીનગર, કૃષ્ણનગર, કાગડાપીઠ, ક્રાઇમ બ્રાન્ચ અને એલસીબી ઝોન 6 ની ટીમ અલગ અલગ કાર્યવાહી કરીને ગણતરીના કલાકોમાં આ આરોપીને પકડવાની તજવીજ હાથ ધરવામાં આવેલ છે। હાલ પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ આ હાલ તપાસ ચાલુ છે। આ અનુસંધાને સતીશ ઉર્ફે સત્યાનું ચાઇના ગેંગમાં ઇન્વોલ્વમેન્ટ હોય એવું તેવું પ્રાથમિક જાણવા મળ્યું છે। આગળની તપાસ હાથ ધરતા બીજી જે હકીકત મળશે તે જાણ કરવામાં આવશે। હાલ 3 આરોપીને પકડેલ છે, તે સિવાય અલગ અલગ 6 આરોપીઓના નામ અને અન્ય આરોપીનો જે અજાણ્યા ઈસમો છે જે રાયોટિંગમાં, તેની પણ આગળની તપાસ હાથ ધરીને સીસીટીવી ફૂટેજ અને આરોપીના પકડ્યાના નિવેદન અનુસંધાને જેટલા પણ આરોપી આ ગુનામાં સંડોવાયેલ હશે તેઓને પકડીને યોગ્ય ન્યાય અપાવવાની કોશિશ कागड़ापीठ पुलिस द्वारा करवामां आवशे। अहमदाबाद से सी न्यूज संवाददाता यज्ञेश गोस्वामी की रिपोर्ट। अहमदाबाद के बोपल स्थित चिदानंद बंगलों में चोरों ने धावा बोलकर सोने, चांदी और हीरे के आभूषणों व 5 लाख नगद सहित कुल 16,92,000 की चोरी की। घटना उस समय हुई जब बंगले का मालिक परिवार के साथ वडोदरा और मुंबई गया हुआ था। सीसीटीवी जांच में पुलिस ने 2 वाहनों की पहचान की और राजस्थान जाकर एक आरोपी को पकड़ा। पूछताछ में सामने आया कि घर में काम करने वाली नौकरानी कृष्णा रोटे ने ही गिरोह को मकान मालिक के बाहर जाने की सूचना दी थी। बोपल पुलिस ने कृष्णा रोटे समेत धनपाल मीणा, हरीश ननोमा, उमेश परमार, भागू मीणा, हरीश कलासुबा और धनराज कलासुबा को गिरफ्तार कर सारा सामान जब्त कर लिया है।
એવું બન્યું હતું કે મારા સિસ્ટર અને મારા બનેવી છે, બાજુમાં બેઠા છે નિશિતભાઈ, મારા બનેવી છે અને મારા સિસ્ટર છે ચીતનાબેન, એ બંને લોકો 15 તારીખે બહારગામ ગયા હતા મુંબઈ. એમના મામાની દીકરીની સગાઈ હતી એટલે ત્યાં મુંબઈ જવા રવાના થયા અને મુંબઈથી એ લોકો 18 તારીખે રાતના પાછા આવ્યા અને 18 તારીખે આવીને જુએ છે તો એમનું જે બંગલો છે જે ચિદાનંદમાં 5 નંબરમાં રહે છે એ સાઉથ બોપલમાં, એ બંગલાની અંદર એ આવીને જુએ છે તો મેઇન ડોર જ આખો ખુલ્લો હાલતમાં જોવા મળે છે. તો એમને થોડો ધ્રાસકો પડ્યો કે આ ઘર આપણે તો બંધ કરીને ગયા હતા અને ખુલ્લું કેમ છે. ઘરમાં અંદર પ્રવેશ્યા તો અંદર જતાં જ એમને ખ્યાલ આવી ગયો કંઈક બનાવ બન્યો લાગે છે. એટલે તરત જ એ લોકો નીચેના બેડરૂમમાં પ્રવેશ્યા તો નીચે એમનો પેરેન્ટ્સનો બેડરૂમ હતો, એ બેડરૂમની અંદર બધું વેરવિખેર પડેલું હતું. તો એમને તરત ખાતરી થઈ ગઈ કે અહીંયા કોઈકે હાથ ફેરો કર્યો લાગે છે, કોઈકે ચોરી કરી લાગે. એટલે તરત દોડાદોડ એ લોકો ઉપર એમની રૂમમાં ગયા કે જ્યાં એ લોકોની બધી વસ્તુઓ પડેલી હતી, ઓર્નામેન્ટ્સ ને દાગીના ને થોડી ઘણી રોકડ રકમ ને બધું. તો ઉપર જઈને જુએ છે તો ત્યાં આગળ તિજોરી પણ એમણે તોડી નાખી છે, વોર્ડરોબ્સ પણ તોડી નાખ્યા છે, બધા કપડાં, ઘર આખું વેરવિખેર હાલતમાં એ લોકોએ જોયું. તો તરત જ ખૂબ જ ધ્રાસકો પડ્યો અને તરત જ એ લોકોને એમ થયું કે હવે આપણે શું કરીશું, આ તો બહુ ખોટું થઈ ગયું. સનના રૂમમાં ગયા, એમનો દીકરો રહે છે એના રૂમમાં પણ બધું વેરવિખેર હતું. ઉપર દીકરીના રૂમમાં ગયા તો ત્યાં થોડું ઓછું વેરવિખેર હતું પણ બધું આ ઘર આ હાલતમાં પડેલું હતું. ત્યારબાદ એમને તરત શું કરવું એ વિચાર આવ્યો કે તરત આપણે ફોન કરીએ. તો સગાવાલાને 2-3 જે મને છે કે મારા બીજા બનેવી છે એમને અમે ત્યાં નજીકમાં જ રહીએ, એમને ફોન કર્યા. તો તરત અમે કહ્યું કે આપ તરત જ પોલીસને બોલાવો અને 100 નંબર પર ડાયલ કરો. 100 નંબર પર ફોન કર્યો તો તરત એમને લાગ્યો નહીં કે વોટેવર, તો તરત એ રૂબરૂ પોલીસ સ્ટેશન પહોંચી ગયા અને જેવા એ લોકો પોલીસને જાણ કરી કે આવું થયું છે તરત જ પોલીસ ત્યાં આગળ આવી ગઈ સ્થળ ઉપર અને પોલીસે તરત જ બધી શોધખોળ ચાલુ કરીને પ્રશ્નો પૂછ્યા. રાતના એમની પાસે કદાચ સ્ટાફ થોડો ઓછો હતો પણ તરત જ એ લોકોએ એમને જેને કહેવાનું હતું પોલીસવાળાએ એમના સ્ટાફને તરત જાણ કરી અને બધું જોયું કે ભાઈ અહીંયા ખરેખર આ તો બહુ બનાવ મોટો બની ગયો છે. એટલે એમણે તરત જ બીજી ટીમને પણ બોલાવી. પછી તરત બીજે દિવસે સવારે સાહેબ પોતે આવ્યા, ગોસ્વામી સાહેબ મેડમ જે છે એ સાહેબ, આપણે રોહિલ સાહેબ છે, એ બંને જણાએ ત્યાં આગળ બધી સ્થળ તપાસ કરી, રૂબરૂ જાતે આવી અને આખી ટીમ એમને આખો દિવસ આખો દિવસ અમારા આખો દિવસ એ લોકોએ પોલીસ સ્ટેશન ત્યાં માથે બોપલ પોલીસ સ્ટેશન આખું એમણે ત્યાં ઊભું કરી દીધું હતું. અલગ અલગ પ્રકારની ટીમો, એ ફિંગરપ્રિન્ટ્સ વાળા છે કે સર્વેલન્સ વાળા છે કે જેમની શોધખોળ કરતા એ લોકો છે. ત્યારબાદ ફોરેન્સિક લેબોરેટરીને પણ એમણે જાણ કરી. પોલીસ અને અમારી જે એલસીબીની જે ટીમ છે એ બંને મળીને એક ગરફોડ અત્યારે જે ડિટેક્ટ કરી છે. એ ગરફોડ ડિટેક્શનમાં ટોટલ 7 આરોપીઓની અટક કરવામાં આવી હતી અને ટોટલ જે 370 ગ્રામ ગોલ્ડ, 300 ગ્રામ સિલ્વર અને 5 લાખ રૂપિયા કેશ છે એ આ ગરફોડમાં જે ગયા હતા એ તમામની રિકવરી કરવામાં આવી હતી. આ જે ગરફોડ જે થઈ હતી આ ચિદાનંદ બંગલોઝ માં એક બંગલો હતો जो निश्चित दबे जी એ બંગલોમાં એક ગરફોડ થઈ હતી. और એ એક ફ્રેન્ડને ડોટરની મેરેજમાં મુંબઈ ગયા હતા और પાછળથી એના ઘરમાં જે ગરફોડ થઈ હતી એને 17 તારીખને 17 ઓગસ્ટને સવારે લગભગ 3 વાગ્યાના આસપાસ બનાવ બન્યો હતો. એ 18 તારીખને સાંજે ત્યાં ઘરે પહોંચ્યા હતા. એને ખબર પડી કે એને ઘરમાંથી જે ઘણા બધા ગહેણા અને કેશ જે ત્યાં મળ્યો નથી એમને, और પોલીસને તાત્કાલિક જાણ કરી અને પોલીસની જુદી જુદી ટીમો બનાવીને અમે આ તમામ રીતે જ અમે તપાસ કરી હતી. ત્યાં એના ફિંગરપ્રિન્ટ પણ મળ્યા હતા. પછી ડોગ સ્ક્વોડને માધ્યમથી જે એ પણ ટ્રેસ કરવામાં આવ્યો હતો, ત્યાંના નજીકના સીસીટીવી ચેક કરવામાં આવ્યા હતા. એને જે તમામ પ્રકારની જે ટેકનિકલ એનાલિસિસ કરવામાં હોય આ બધી ટેકનિકલ એનાલિસિસ કરીને અમે એમના જે સસ્પેક્ટના નંબર મળ્યા હતા और એ સસ્પેક્ટના નંબરને આધારે અમારી બોપલની અને એલસીબીની ટીમ જે છે એ ડુંગરપુરમાં ટોટલ 7 ગામડાઓમાં એ 7 આરોપી હતા. એ તમામ 7 ગામડાઓમાંથી આરોપીને લઈને 100% મુદ્દામાલની રિકવરી કરી છે. આ જે બનાવ જે હતો એ બનાવમાં પૂછપરછથી ખબર પડી કે એના જ ઘરમાં એક ઘરગાટીનું કામ કરતી કૃષ્ણા કરીને એક લેડી છે. આ કૃષ્ણા એના જે બાકી જે કો એક્યુઝ છે એને સાથે આ ઇન્ફોર્મેશન શેર કરી કે અમારા જે ઘર માલિક છે એ કોઈ મુંબઈમાં કોઈ જગ્યાએ ગયેલા છે, એનો ઘરમાં આ જગ્યા જે આ વસ્તુ સંતાડેલી છે. તો એને આધારે એના જે કો એક્યુઝ બધા અહીંયા આવીને તે દિવસે રેકી કરી હતી और રેકી કરીને આ જે આખા ગુનાને અંજામ આપ્યો.
સર આરોપીઓ છે એનો ગુનાહિત ઇતિહાસ શું છે? આરોપી જે છે એમાં એ હરીશ જગદીશ જે કલાસુઆ જે છે એને ઉપર 4 ગરફોડના ગુના રાજસ્થાનમાં ડુંગરપુરમાં દર્જ છે, અને જે ધનરાજ જે છે એની ઉપર એક પ્રોહિબિશનનો ઓફેન્સ અને એક ગરફોડનો ઓફેન્સ રજિસ્ટર્ડ છે. સર પોલીસ કઈ રીતે એમાં જે અમારી જે એલસીબીની જે ટીમ છે એમાં એલસીબીના જે ટેકનિકલ એનાલિસિસમાં જે કુલદીપસિંહ અને સાવલિયા અને એલસીબીના જે પીઆઈ જે કરમટિયા છે એ બધા ટેકનિકલ એનાલિસિસ કરીને એને જે ભોપાલની જે ડી સ્ટાફની જે ટીમ છે એ એના જે ટેકનિકલ એનાલિસિસને આધારે અમે એના કોઈ સસ્પેક્ટના ચાલુ નંબર મળ્યા હતા, અને એને સાથે સાથે અમે એનું જે પેટર્ન હતું કે જે દિવસે એ મુંબઈ ગયા હતા એની ગરગાટીમાં જે કામ કરતી ક્રિષ્ના છે આ પણ એનાથી રજા લઈને જો એ ડુંગરપુર ગઈ હતી, તો એનાથી એમને શક થયો હતો કે જે ખરેખર એનો કોઈ ઇન્વોલ્વમેન્ટ એમાં થઈ શકે. ઓર પછી એનો ફોનનું ટેકનિકલ એનાલિસિસ અને બાકી એના જે બીજા જે આ જગ્યાનો જે ટેકનિકલ એનાલિસિસ કર્યા પછી જો એને શકમંદ નામે 7 લોકોના જે બધાના નંબર મળ્યા હતા, ઓર નંબરના આધારે જો અમારી ટીમ ત્યાં મોકલવામાં આવી હતી. તો પછી અને આ મહિલા જે છે મહિલાના જે હસબન્ડ જે છે એના તમામ એ લોકો એના હસબન્ડના મિત્ર છે, ઓર એ બધા નજીકના ગામના છે, એક જ તાલુકાના છે પણ જુદા જુદા ગામના છે, અને બધા અહીંયા તમામ લોકો ઘરઘાટીનું જ કામ કરે. જે 7 લોકો હતા એ 7 લોકોમાં અહીંયાથી જે ગરફોડ કરીને એ જે ધનરાજ છે ધનરાજના ઘરે જઈને તમામ એનો ઇક્વલ ભાગ પાડ્યો હતો, ઓર ઇક્વલ ભાગ પાડીને બધા જુદા જુદા પોતપોતાના રીતે જો ડુંગરપુર રવાના થઈ ગયા હતા. સર અમે વારંવાર જે જાહેર જનતાથી અપીલ કરીએ છીએ કે તમારા વિસ્તારમાં કોઈ પણ જે લેબર કામ કરતો હોય, કોઈ પણ કન્સ્ટ્રક્શન વર્કર કામ કરતો હોય યા કોઈ પણ ઘરઘાટીનું કામ કરતો હોય, તમામનો રજિસ્ટ્રેશન જો है સિટીઝન પોર્ટલ ઉપર કરાવવું જોઈએ. એને અમારો એક લેબર રજિસ્ટ્રેશન પોર્ટલ પણ અત્યારે એક્ટિવ છે, એમાં પણ જો તમામનું રજિસ્ટ્રેશન કરાવવું જોઈએ. તો એના આધારે એટલીસ્ટ અમે એને ઉપર કોઈ જે ગુનાહિત ઇતિહાસ ધરાવતા જે લોકો છે એને ઉપર વોચ રાખી શકાય, ઓર જેનો ગુનાહિત ઇતિહાસ છે એ આપને ઇન્ફોર્મ કરી શકાય. તો આપને તમામને વિનંતી છે કે આજે ઘરઘાટીમાં કામ કરતા તમામ લોકોનો સિટીઝન પોર્ટલ ઉપર રજિસ્ટ્રેશન કરાવો. अहमदाबाद से सी न्यूज संवाददाता यज्ञेश गोस्वामी की रिपोर्ट। अहमदाबाद के सांगण स्थित सरस्वती सोसाइटी से जय अम्बे पैदल यात्रा संघ अंबाजी के लिए रवाना हुआ। पटाखे फोड़ने, आरती और डीजे की धुन पर गरबा गाने के बाद माता जी के रथ को जय अम्बे के नारों के साथ विदा किया गया। पिछले 25 वर्षों से हो रही इस यात्रा में इस बार 100 से अधिक भक्त शामिल हुए, जो पवन ध्वनि, रथ और ध्वजा के साथ अम्बा जी की ओर निकले। मार्ग में मंदिरों में आशीर्वाद लिया गया और जगह जगह आबिल गुलाल से स्वागत हुआ। 7 दिनों बाद अंबाजी पहुंचकर ध्वजा माता जी को अर्पित की जाएगी। मुख्य आयोजन राजू भाई बारोट ने किया। मात की जय। મારું નામ રાજુભાઈ નારાયણભાઈ બારોટ. અમે જય અંબે પગપાળા સંઘ છેલ્લા 25 વર્ષથી આનું આયોજન કરીએ છીએ, અને આજે અમારું આ 25મું વર્ષ છે. અમે સાણંદથી અંબાજી પગપાળા 100થી વધુ મિત્રો સાથે દર વર્ષે જઈએ છીએ, અને ભાદરવાની શરૂઆતમાં અમે જઈએ છીએ કે જેથી વધુ અમને પાછળથી ભીડનો સામનો ના કરવો પડે અને સરસ મસ્ત માતાજીના દર્શન થાય, એટલે અમે વહેલા જ જઈએ છીએ ભાદરવાની શરૂઆતમાં. કેટલા દિવસ થતા હોય છે? અમે 6થા દિવસે અંબાજી પહોંચી જઈએ છીએ અને 7મા દિવસે ધજા ચડાવી દઈએ. શરૂઆત ક્યાંથી કરતા હો છો તમે? શરૂઆત અહીં આપણા સરસ્વતી સોસાયટીમાંથી જ શરૂઆત થાય છે, અને અહીંથી અમે પહેલું રોકાણ નારદીપુર હોય છે, બીજું રોકાણ ત્યાંથી સુંઢિયા, એ રીતે જુદા જુદા રોકાણ રાત્રિ દરમિયાન કરી અમે 6થા દિવસે અંબાજી રાત્રે પહોંચી જઈએ છીએ. જય અંબે સાણંદથી પગપાળા સંઘ છેલ્લા 25 વર્ષથી નીકળીએ છીએ. મારું નામ સરવૈયા અલ્પેશસિંહ ધર્મેન્દ્રસિંહ છે, અને આના મુખ્ય આયોજક શ્રી રાજભાઈ બારોટ છે, જે પોતે છેલ્લા 25 વર્ષથી સંઘ લઈને અંબાજી જાય છે. આ સંઘમાં અમને ખૂબ જ મજા આવે છે, અને ખૂબ જ વ્યક્તિઓ સારા બધા હોય છે, અને ખૂબ જ આનંદદાયક અમે છેલ્લા 25 વર્ષથી અંબાજી પગપાળા સંઘમાં જોડાયેલા છીએ, અને આ સંઘમાં અમે ઉત્સાહપૂર્વક ઉલ્લાસપૂર્વક અમને ખૂબ જ આનંદ આવે છે. તેથી સૌ ભક્તો અમારી સાથે આવી રીતે સાણંદથી અંબાજી પગપાળા સંઘ દર વર્ષે આવી રીતે બધા જ અમે મિત્રો સાથે હળીમળીને અને માતાજીનું નામ દઈને જય જય અંબે બોલીને ઠેક સાણંદથી અંબાજી પગપાળા સંઘ પ્રયાણ કરીએ છીએ. કેટલા માણસો હોય છે અને કેટલા દિવસ થતા હોય તમારે? આ સંઘમાં ઓછામાં ઓછા લગભગ ચાલવાળા વ્યક્તિ ઓછામાં ઓછા 50 થી 60 હોય છે, અને બીજા સેવાવાળા 25 જેવા હોય છે. એટલે લગભગ ઓછામાં ઓછા 85 થી 90 વ્યક્તિ એવા હોય છે જે બધા જ આ સંઘમાં જોડાયેલા હોય છે. અને
આજ લગભગ ઓછામાં ઓછા અમારા 7 દિવસ તો થાય છે જ તે 6 દિવસમાં ત્યાં પહોંચી જઈએ, 7મા દિવસે ત્યાં ધજા ચડાવીએ છીએ। બોલ માળી અંબે, जय जय अंबे। अहमदाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता यज्ञेश गोस्वामी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।